ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ मदनदीप। तुम देख रहे हो प्रोग्राम मुद्दे ते चर्चा करनी है विजिलेंस ते ईडी दी। पंजाब च विजिलेंस ते दिल्ली च ईडी अजीब खेड आ। अजीब खेड इस करके आ खास करके जदों एक सूबे के मुख मंत्री मीडिया के सामने आउंदे आ और ईडी के उत्ते ते CBI के उत्ते गंभीर दोष लाउंदे ने तां ये मामला बहुत गंभीर और संजीदा बन जाता है कि एक मुख मंत्री वालों जो कुछ कहा गया है ईडी के बारे CBI के बारे कि सचमुच इस तरह का वतीरा करती है ईडी या CBI किसी कथित मुलजम के नाल जिहड़ा कि हाले दोषी नहीं हुंदा उस तो पुछगिछ हो रही हुंदी है, जांच हो रही हुंदी है। ये मामला उदों गंभीर बन जाता जो एक मुख मंत्री ये कह रहा होवे कि जिहड़े उन्हां दे खास करके मैं साथी तो नहीं कहूँगा, वैसे तो साथी ने कोसे केस दे विच सशोधिया यानी कि जिहड़ा एक मामला है आबकारी नीति नूं लैके जिहदे विच ये दोष लाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का घपला होया है, जिहदे विच कि मनीष सिसोदिया जिहड़े कि डिप्टी मुख मंत्री ने दिल्ली दे वो सलाखां दे पिछे ने CBI ने गिरफ्तार किया सी और जिहदे विच दिल्ली दे मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं CBI ने समन किया है। इसे केस दे विच एक अरन पलई ते चंदन रेड्डी नां दे जिहड़े दो वड्डियां शख्सियतां ने बिजनेस दे विच इन्हां नूं ईडी ने अरेस्ट किया सी और दोष ला रहे आ अरविंद केजरीवाल कि इन्हां नाल कुटमार की गई, इन्हां दे कंन दे परदे पाड़ दिते गए। जदों एक मुख मंत्री इस तरह के इल्ज़ाम लाउंदा है तो ये इल्ज़ाम बहुत गंभीर बन जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं, बल्कि जे ये सच है तो मामला मैनूं तां हैरानी हुंदी है कि अदालत के सन्मुख क्यों नहीं किया गया। दूजी गल, पंजाब दे विच विजिलेंस पुछगिछ वास्ते साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं बुलाउंदी है। चरणजीत सिंह चन्नी जदों सामने जाते आ विजिलेंस के जाके दफ्तर के जाते, दफ्तर च जाने तो पहला मीडिया के सामने आते हैं और काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लाते हैं, शक पटाते हैं। शक जिहड़े कि इल्ज़ाम वर्गे ने कि उन्होंने मारिया जा सकता है, मार दिता जा सकता है, उन्होंने कुटमार हो सकती है, उन्होंने अरेस्ट किया जा सकता है। सिर्फ पुछगिछ लई बुलाया और इस तरह के एक साबका मुख मंत्री वालों इल्ज़ाम लाए जाने या इस तरह का शक प्रगटाया जाना ये भी अपने आप च बहुत वड्डा मामला बन जाता है। खैर 7 घंटे की पुछगिछ हुंदी है, पुछगिछ तो बाद उन्होंने जो तुरया जाता है बाहर आके फिर वो मीडिया के सामने आउंदे और उस तरह की गल्लां लगभग दोहराउंदे है। और जिहड़ियां विजिलेंस ने उन्होंने जो कुछ पुछगिछ की वो भी काफ़ी ध्यान मंगण योग है। लगभग 50 के करीब को सवाल किए गए जो पता लग्या और उहदे विच ये भी पूछा गया कि तुसी अमरीका गए सी, तुहाडा विदेशी दौरा किन्ने स्पॉन्सर किया, किन्ने सारा खर्चा चुक्या। ये भी पूछा गया कि जिहड़ा एक बिल्डर फड़िया खरड़ दा प्रवीण कुमार नौजवान व्यापारी है उहदे नाल संबंधां बारे भी पुछगिछ की गई और पुछगिछ की गई कि तुहाडे कोले जिहड़े क्योंकि एक टाइम ते वो भरते आ 2022 दे विच कि उन्होंने कोले 10 करोड़ रुपए की जायदाद है। उस तो बाद वो कहते हैं कि मेरे को तो कोई है ही नहीं कुछ भी। मीडिया के सामने आके अंदर जाके विजिलेंस नूं की कह रहा, मीडिया सामने की कह रहा, ये भी काफ़ी गंभीर मामला है कि इस तरह का जिहड़ा एक दोगला व्यवहार राजनेतावां दा क्यों है। सिर्फ एक ज़िमनी चोण दी जित हार का मसला है या मसला कोई होर है। सो ये सारे मुद्दे विचारने हैं, दिल्ली वाले भी पंजाब वाले भी। लेकिन आओ पहला सुनते हैं अरविंद केजरीवाल मुख मंत्री दिल्ली की कह रहे हैं, उस तो बाद मैं तारफ कराऊंगा जिहड़े मेरे नाल अज मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा।
तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे, और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है। जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां दे के बयान लिखवाने की। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए, गोवा चढ़। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਰਦੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਈਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਹੂੰ मैं 1000 करोड़ दे दिया, अगर मैं बेईमान हूं तो ईमानदारी कोई नहीं। मैं कहना जे तुम ईमानदार हो तो बेईमानी कोई नहीं। जे केजरीवाल साहब ईमानदार हैं
ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਪ੍ਰੂਵਨ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਖੋਲਣ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਦਨ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ L1 ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ L1 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ 5% ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 11% ਕਰਤਾ। ਦੱਸਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਾਤੇ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਟਲਸ ਬਣਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਚੜਾਏ, ਚੜੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10% ਵਾਧੇ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਰਾਡ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਵਰੀ ਵਰਕਰ ਨੋਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੱਕ ਤੱਕ ਨਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਪਿੱਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਣ। ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਨਹੀਂ, 1 by 1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਨਾ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ 13/10/2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਰਵੀ ਧਵਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 21 ਨੂੰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੀਓਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਐਮ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਲਸੇਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਦਨ ਜੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਟਲ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ 2% ਤੋਂ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2% ਤੋਂ 12%, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਵਤੀਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋ ਪੂਰੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਉਹ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ 2G ਸਕੈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਕੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਖੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਊਮਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਪੱਪਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਰਿਊਮਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਦਨ ਜੀ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਮਦਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਔਰ- ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਸੀ, 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ? ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਖਰੜ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 111 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਲੱਥ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ CBI ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਏ ਆ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ED ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CBI ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CBI ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। CBI ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। CBI ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਤੇ ਗਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਸਰ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਤੇ ਗਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਵਰਡ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਜਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਬੇਸਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, it is the bureaucracy and political nexus at the central level that is trying to demolish the positive politics in the country। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਐਂਡ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਲੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਲੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਰਨ ਪਿੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਲਈ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। if the revenues are increasing, if the coffers are increasing, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰ ਰਾਈਟ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਗਗਨ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਤੇ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਹਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਈ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਦਿਓ ਅਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਰਨ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਰਟਸ ਵੇਚਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੰਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਛੱਡੋ, ਸਿਰ ਦੋ ਜਣੇ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। L13 ਤੇ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, L1 ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਗਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਿੰਟ। ਸੁਣੋ ਗਗਨ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਰਨ ਪਿਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਰਨ ਪਿਲਈ ਔਰ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਤੇ ਗਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਔਰ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਕੌਣ ਆ, ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਪਤਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਟੇਪ ਬਜੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਅਰਨ ਪਿਲਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਫਰਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟਾਂਡਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ CBI ਲਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ CBI ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ CBI ਬਣਾਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ 92 ਹੀਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ 92। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚਲੋ ਗਗਨ ਜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਈਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਖਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਪਲਈ ਨੂੰ, ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਈ ਤੇ ਰੈਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਪਲਈ ਤੇ ਰੈਡੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਖਲੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਊਥ ਲੌਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟ ਚੇਂਜਸ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੀਬੀਆਈ ਮੌਕਾ ਜੇ ਦੇਊਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ? ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣ ਨੂੰ ਲਓ, ਸੰਮਨ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਨਾ, ਸੁਣ ਫਿਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਨੂੰ। ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਥੋੜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਸੰਮਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਲਿਆ ਸਬੂਤ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਭੁੱਬੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਖਰੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਦਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ ਕੀ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਫਿਗਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ 23-24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ? 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 13-14 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਗਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪੈਸਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੈਟ ਦਿਖਾਈਆ 10 ਕਰੋੜ, IGDR ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਟਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CBI ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਆ, ਚਾਰजेस ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ 2G ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। 2G ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ BJP ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਗਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ BJP ਦੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।